We are going to take up sexual reproduction in animals from lesson 1, reproduction in organisms. Reproduction by a single parent without the involvement of gamete formation is asexual reproduction, and the offspring produced are genetically identical. When two parents participate in the reproductive process involving two types of gametes, ova and sperm, it is called sexual reproduction. Sexual reproduction involves the fusion of male and female gametes to form a diploid zygote, which develops into a new organisms. Sexual reproduction leads to genetic variation because the zygote formation comes from two different parents. The types of sexual reproduction seen in animals are syngamy and conjugation. Syngamy is otherwise known as fertilization. In syngamy, the fusion of two haploid gametes takes place to produce a diploid zygote. Depending upon the place where the fertilization takes place, it is of two types. In external fertilization, the fusion of male and female gametes takes place outside the body of female organisms in the water medium. Examples: sponges, fishes and amphibians. In internal fertilization, the fusion of male and female gametes takes place within the body of female organisms. Examples: reptiles, aves and mammals. Different kinds of syngamy seen in animals are autogamy, exogamy, hologamy, pedogamy, merogamy, isogamy and anisogamy. In autogamy, the male and the female gametes are produced by the same cell or same organism, and both the gametes fuse together to form a zygote. Examples of autogamy are actinosporium and paramecium. In exogamy, the male and the female gametes are produced by different parents and they fuse to form a zygote. So it is biparental. So bi means two. So in exogamy, male and the female gametes are produced by different parents and they fuse to form a zygote. So it is biparental. So example, human. So human is a dioecious or unisexual animal. In lower organisms, sometimes the entire mature organisms do not form gametes, but they themselves behave as gametes. Entire mature organisms do not form gametes, but they themselves behave as gametes, and the fusion of such mature individuals is known as hologamy. Holo means whole, all. So example, trichonimba. In trichonimba, hologamy reproduction takes place. The next syngamy is pedogamy. So pedogamy is the sexual union of young individuals. So sexual union of young individuals. These young individuals produced immediately after the division of the adult parent cell by mitosis. In merogamy, the fusion of small sized and morphologically different gametes takes place. Fusion of morphologically, physiologically identical gametes is called isogamy. Example, monocystis. The fusion of dissimilar gametes is called anisogamy. Example, higher invertebrates and vertebrates. இப்போ செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படின்னு என்னென்னு பார்த்தோம். இந்த செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷனில் டூ டைப்ஸ் இருக்குன்னு பார்த்தோம். சின்கேமி ஆர் ஃபெர்டிலைசேஷன், செகண்ட் மெத்தட் கான்ஜுகேஷன். இப்போ ஃபஸ்ட்டு சின்கேமினா என்ன, அதோட டைப்ஸ் என்னென்ன அப்படின்றத இப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. செகண்ட் மெத்தட் ஆஃப் செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் இஸ் conjugation. Conjugation is the temporary union of the two individuals of the same species. So during their union, both individuals called the conjugates exchange certain amount of nuclear material and then get separated. So conjugation is common among ciliates like Paramecium, Orticella and bacteria.
Conjugation is the temporary union of two individuals of the same species. For example, இப்போது பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் எடுத்துக்கிட்டோம்னா இப்போ 2 பேக்டீரியல் செல் எடுத்துக்கலாம். ஒன்று பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் இப்போ ரெசிபியன்ட் பார்க்கலாம். இப்போ 2 பேக்டீரியா எடுத்துக்கலாம். ஒன்று டோனார் பேக்டீரியல் செல், இன்னொன்று ரெசிபியன்ட் பேக்டீரியல் செல். இப்போ டோனார் பேக்டீரியாவில் மொபைல் பிளாஸ்மிட் அப்படின்ற எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ அப்படிங்கிற ஒன்று இருக்கும். ரொம்ப முக்கியமானது. த டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன், டிரான்ஸ்ட்ரக்ஷன் அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் transferred from one bacteria to another bacteria through the mobile transposons called plasmid. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரா குரோமோசோமல் டிஎன்ஏ அப்படின்ற சர்க்குலர் டிஎன்ஏ தான் பிளாஸ்மிட். இந்த பிளாஸ்மிட்ஸ் தான் ஒரு பேக்டீரியல் செல்லிருந்து ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலில் இன்னொரு பேக்டீரியல் செல்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண போகுது. சரி, இப்போ இந்த மெத்தட்ஸ் எப்படின்னு பார்க்கலாம். இப்போ டோனாரில் அதோட டோனார் பேக்டீரியாவோட சர்ஃபேஸில் ஒரு சின்ன ஃபைபர் லைக் அவுட் க்ரோத் ஃபார்ம் ஆகும். அந்த அவுட் க்ரோத் பேர் ஃபைலஸ் ஆர் பில்லஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த ஃபில்லஸ் வந்து பார்த்தோம்னா டோனார் பாக்டீரியாவை ரெசிபியன்ட் பாக்டீரியா கூட அட்டாச் பண்ணும். இந்த ஃபில்லஸ் வந்து 2 பேக்டீரியல் செல்ஸ்க்கு இடையில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகுது. இப்போ ஃப்ரிட்ஜ் ஃபார்ம் ஆனோடனே நெக்ஸ்ட்டு இந்த பிளாஸ்மிட்ஸ் இருக்கக்கூடிய ஒரு சில என்சைம்ஸ் இருக்கும், ப்ரோட்டீன்ஸ். ஸோ அந்த என்சைம்ஸ் என்ன பண்ணோம்னா பிளாஸ்மிட்ஸ் சர்க்குலர் டிஎன்ஏ இருக்கக்கூடிய அந்த பிளாஸ்மிட்ஸை அன்வைண்ட் பண்ணி கட் பண்ணி அன்வைண்ட் பண்ணி சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணிடும். ஸோ சிங்கிள் ஸ்டாண்டாக கன்வெர்ட் பண்ணதுக்கப்புறம் அதை டோனார் பேக்டீரியல் செல் இருந்து ரெசிபியன்ட் பேக்டீரியல் செல்ஸ்க்கு அந்த ஃபில்லஸ் அப்படிங்கிற பிரிட்ஜ் மூலமாக ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ ஆஃப்டர் எக்ஸ்சேஞ்சிங் தேர் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல்ஸ் the bacteria, the donor and recipient bacteria separated. ஸோ செப்பரேட் ஆனதுக்கப்புறம் டோனார் செல் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் ரெசிபியண்ட்டுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிடும். ஸோ இந்த மெத்தட் தான் அது ஒரு நியூ டோனாரை கன்வெர்ட் ஆகிடும். அப்போது பேக்டீரியல் கான்ஜுகேஷன் அப்படின்றது 2 பேக்டீரியல் செல்ஸுக்கு இடையில் ஒரு பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் ஆகி அந்த பிளாஸ்மிட் மூலமாக டோனாரில் இருக்கக்கூடிய ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் அந்த டிஎன்ஏ ரெசிபியன்ட் பேக்டீரியல் செல்ஸ்க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது. ஸோ எப்போ அந்த ரெசிபியன்ட் பேக்டீரியா அந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை ரிசீவ் பண்ணிச்சோ அதிலிருந்து அந்த ரெசிபியன்ட் பேக்டீரியா வந்து ஒரு நியூ டோனரை கன்வெர்ட் ஆகிடும். ஸோ திரும்ப அது வந்து அந்த ஜெனட்டிக் பிளாஸ்மிட்ஸை வந்து திரும்பியும் அந்த பிரிட்ஜ் மாதிரி ஃபார்ம் பண்ணி அடுத்த ஒரு பேக்டீரியா கூட கான்ஜுகேட் வச்சு நெக்ஸ்ட் ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ண ஆரம்பிச்சிடும். ஸோ இதை கான்ஜுகேஷன் இன் பேக்டீரியா. இப்போது செக்ஸுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் 2 மெத்தடுமே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒன்று சின்கேமி ஆர் ஃபெர்டிலைசேஷன், செகண்ட் மெத்தட் கான்ஜுகேஷன். ஃபஸ்ட்டு பார்த்தோம்னா ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள். இப்போ ஃபஸ்ட்டு லைஃப் சைக்கிள் என்ன தெரியும். இப்போ ஃப்ராக் அப்படின்னு எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஃபஸ்ட்டு எக்கு கேட்ச் அவுட் ஆகும். எக்கிலேருந்து லார்வா டு டேட்பால் ஸ்டேஜ். டேட்பால் இருந்து 4 limbs ஹைண்ட் லிம்ஸ் டெவலப் ஆகும். அப்புறம் டெய்ல் வந்து டீஜெனரேட் ஆகிட்டு ஒரு அடல்ட் ஃப்ராக்கு கம்ப்ளீட் ஆகும். ஸோ இதான் மெட்டமார்பாசிஸ் ஆஃப் ஃப்ராக், இந்த லைஃப் சைக்கிள். இப்போது பட்டர்ஃப்ளை லைஃப் சைக்கிள் எடுத்துக்கிட்டோம்னா ஏக்கிலிருந்து லார்வா டு பியூப்பை டு அடல்ட் பட்டர்ஃப்ளை ஃபார்ம். இதான் லைஃப் சைக்கிள். அப்போ பெர்த் டு டெத் வரைக்கும் என்னென்ன ஈவெண்ட்ஸ் நடக்குதோ ஆர்கானிசம்ஸில் அதை தான் லைஃப் சைக்கிள்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஆர்கானிசம்ஸ் ஹேவ் 3 phases: ஜோனைல் ஃபேஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அண்டு செனசன் ஃபேஸ். பெர்த் டெத் நம்ம ஆல்ரெடி எல்லாத்துக்கும் தெரியும். இந்த இடைப்பட்ட இந்த 3 phases மட்டும் இம்பார்ட்டன் என்னென்னு பார்க்கணும். இப்போ ஜோனைல் ஃபேஸ் ஆர் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ் அப்படின்னு பார்க்கலாம். ஸோ ஜோனைல் ஃபேஸ் இஸ் த பீரியட் ஆஃப் growth between the birth of the individual up to reproductive maturity. ஸோ பெர்த்துலேருந்து ரீப்ரொடக்டிவ் மெச்சூரிட்டி வரைக்கும் இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்டேஜ் ஒரு ஆர்கானிசம்ஸில். ஸோ அதை தான் ஜொனைல் ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். இது வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ்னு கூட சொல்லலாம். செகண்ட் ஃபேஸ் என்ன பார்த்தோம்னா ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ். த ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் அண்ட் தேர் ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் ரீச் மெச்சூரிட்டி பீரியட். அப்போ என்ன பண்ணுது, ஆர்கானிசம்ஸ் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்க, ஆஃப்ஸ்பிரிங்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க, திரும்ப மெச்சூரிட்டி ஆகி ரீப்ரொடியூஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. ஆன் த பேசிஸ் ஆஃப் டைம் ப்ரீடிங் அனிமல்ஸ் ஆர் ஆஃப் 2 types: சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அண்டு கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ். நம்ம பார்த்துட்டு மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம். ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் சொல்கிறோம். இப்போ ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் பார்க்குறப்போ முக்கியமாக அந்த ரீப்ரொடக்ஷன் வந்து பார்த்தோம்னா எந்தெந்த டைமில் நடக்குது. ஸோ அதை பேஸ் பண்ணி 2 டைப்ஸ் இருக்குது: சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் அண்டு கண்டினியூஸ் ப்ரீடர். இந்த நேம்லேயே தெரியுது பாருங்கள். சீசனல் அப்படின்னா அக்கேஷனல், ஒரு குறிப்பிட்ட சீசன்ஸ்க்கு மட்டும்தான்
ரீப்ரொடக்ஷன் நடக்கும், அதுக்கப்புறம் நடக்காது. ஆனால் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படிங்கிறது லைஃப் லாங்காக அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் பீரியட்ஸ் எப்போ வரைக்கும் இருக்கோ அப்போ வரைக்கும் கண்டினியூஸாக ப்ரீடிங் ரீப்ரொடக்ஷன் நடந்துகிட்டே இருக்கும். இப்போ சீசனல் ப்ரீடர்ஸ் reproduce at particular period of the year such as frogs, lizards, most birds, deer, etc. இது என்னதுங்க, சீசனல் ப்ரீடர்ஸ். ஒரு குறிப்பிட்ட சீசனுக்கு மட்டும் தான் ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க. கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்னா ப்ரீடர்ஸ் கண்டினியூ டு ப்ரீட் த்ரூ தேர் செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி. அவங்களோட செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி ஃபுல்லாக ப்ரீட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுதான் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் அப்படின்லாம். எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹனிபீஸ், பவுல்ட்ரி, ரேபிட், இப்போ நம்ம ஹியூமன் பீங்ஸ் இதெல்லாம் பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ்னு சொல்லலாம். அப்போ நம்ம என்னென்ன மெத்தட் பார்த்துருக்கோம் லைஃப் சைக்கிளில். ஃபஸ்ட்டு ஃபேஸ் ஜுவனைல் ஃபேஸ், செகண்ட் ஃபேஸு ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ். அந்த ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸில் சீசனல் கண்டினியூஸ் ப்ரீடர்ஸ் 2 பார்த்தோம். இப்போ தேர்டு ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் பார்த்தோம்னா செனசன்ட் ஃபேஸ், ஏஜிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். செனசன்ட் ஃபேஸ் பிகின்ஸ் at the end of reproductive phase when degeneration sets in the structure and functioning of the body. அப்போது செனசென்ட் ஆர் ஏஜிங் அப்படின்னாவே மூப்படைதல்னு சொல்லுவாங்க. அதாவது ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் எண்ட் ஆனதுக்கப்புறம் டீஜெனரேஷன் செட்ஸ் இந்த ஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் ஃபங்க்ஷனிங் ஆஃப் த பாடி. ஸோ ரீப்ரொடக்ஷன் முடிஞ்சிருச்சு, அதுக்கப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சரும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் த பாடி பார்த்தோன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக டீஜெனரேட் ஆகிட்டே இருக்கும். இப்போ நமக்கே வயசு ஆகிடுச்சுன்னா இந்த ஸ்கின்னெல்லாம் பார்த்தோன்னா சிறுங்காக ஆரம்பிச்சிருச்சுல. ஸோ அதெல்லாமே ரீசன் ஏஜிங். நம்மளோட ஆர்கன்ஸு செல்ஸ் எல்லாமே டேமேஜ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. ஸோ அதான் செனசென்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. இப்போது ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள் அப்படின்றது ஜுவனைல் வெஜிடேட்டிவ் ஃபேஸ், செகண்ட் ரீப்ரொடக்டிவ் ஆர் மெச்சூரிட்டி ஃபேஸ், தேர்ட் ஒன் senescent phase. The next topic is parthenogenesis. Partheno means virgin. Development of egg into a complete individual without fertilization is known as parthenogenesis. It was first discovered by Charles Bonnet in 1745. Parthenogenesis of 2 main types, namely natural parthenogenesis and artificial parthenogenesis. In certain animals, parthenogenesis occurs regularly, constantly and naturally in their life cycle and is known as natural parthenogenesis. இப்போது நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்றது ஒரு சில அனிமல்ஸில் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் நேச்சுரலாகவே நடக்கும். ஸோ அதுதான் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இப்போ நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் ஆஃப் 2 types, கம்ப்ளீட் அண்டு இன்கம்ப்ளீட். இப்போ கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா ஒரு சில அனிமல்ஸில் ரீப்ரொடக்ஷன் அப்படிங்கிற மெத்தடு ஒன்லி பார்த்தனோஜெனிசிஸ் மட்டும்தான் அங்கே ரீப்ரொடக்ஷன் பண்ணும். வேறு எந்த ஒரு செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மெத்தட்ஸும் இருக்காது. ஸோ தீஸ் ஆர் நோ மேல் ஆர்கனிசம்ஸ் அண்ட் ஸோ சச் இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆர் ரெப்ரசன்டட் பை ஃபீமேல்ஸ் ஒன்லி. அப்போ கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸில் மேல்ஸ் எதையுமே ப்ரொடியூஸ் ஆக போகிறதில்ல, ஒன்லி ஃபீமேல்ஸ் மட்டும் தான் இருக்க போகுது கம்ப்ளீட்டில். செகண்ட் நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸில் பார்த்தோம்னா இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் ஃபவுண்ட் இன் some animals in which both sexual reproduction and parthenogenesis occurs. அப்போ கம்ப்ளீட்டை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் மட்டும்தான் இருக்கும், செக்ஷுவல் ரெப்ரடக்ஷன் இருக்காது. ஆனால் இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸில் போத் செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் ரெண்டுமே நடக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா ஹனிபீஸ். இப்போ ஹனிபீஸில் ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் டெவலப்ஸ் இன்டு குயின் அண்டு ஒர்க்கர்ஸ், வேரியாஸ் unfertilized eggs develop into drones or male. அப்போ இன்கம்ப்ளீட் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் 2 மெத்தட் இருக்குது ரீப்ரொடக்ஷனுக்கு. ஒன்று செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன், இன்னொன்று பார்த்தனோஜெனிசிஸ். இப்போ எதெல்லாம் ஃபெர்டிலைசேஷன் ஆச்சு, அதாவது செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன் மூலம் ப்ரொடியூஸ் ஆச்சு, அவங்க எல்லாமே குயின் ஹனிபியாகவும் ஒர்க்கர்ஸாகவும் டெவலப் ஆகிறாங்க. ஆனால் இந்த அன்ஃபெர்டிலைஸ்டு எக்ஸ் இருக்குல்ல, ரீப்ரொடக்ஷன் த்ரூ பார்த்தனோஜெனிசிஸ் டெவலப் இன்டு ட்ரோன்ஸ் ஆர் மேல், த ட்ரோனாக மாறியது. இன் பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ், இந்த பார்த்தனோஜெனிஸில் இன்னொரு மெத்தட் பார்த்தீங்கன்னா பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ். அது பீடோஜெனிசிஸ், பீடோ அப்படின்னாவே யங் ஒன், குழந்தைங்க அந்த மாதிரி சொல்லலாம். த லார்வே ப்ரொடியூஸ் எ நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வே பை பார்த்தனோஜெனிசிஸ். ஸோ ஒரு லார்வேவே
இன்னொரு நியூ ஜென்ரேஷன் ஆஃப் லார்வாவை ப்ரொடியூஸ் பண்ண போகிறது தான் பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ். இட் அக்கர்ஸ் இன் த ஸ்போரோசிஸ்ட்ஸ் அண்ட் ரேடியே லார்வி ஆஃப் லிவர் ஃப்ளூக். இப்போ இந்த பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்றது லிவர் ஃப்ளூக்கில் ரேடியே லார்வி, அந்த லார்வியை தான் இந்த மெத்தட்ஸ் மூலமாக ரீப்ரொடியூஸ் பண்ணுது. It is also seen in the larvae of some insects like gall fly. ஸோ இதுலேயும் இந்த பீடோஜெனட்டிக் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடக்குது. In artificial parthenogenesis, the unfertilized egg is induced to develop into a complete individual by physical or chemical stimuli. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா annelid and sea urchin eggs. அப்போது ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் அப்படின்றது நேச்சுரலாக நடக்க போகிறதில்ல, சம் ஸ்டிமுலேஷன். அந்த ஸ்டிமுலை கெமிக்கலாக இருக்கலாம், இல்லை ஃபிசிக்கல் ஸ்டிமுலஸாக இருக்கலாம். ஸோ அந்த ஸ்டிமுலஸ் தான் எக்கை ஒரு கம்ப்ளீட் இண்டிவிஜுவல்ஸாக டெவலப் ஆகணும் ஆரம்பிக்குது. இது பார்த்தா ஆன்லைன்லேயும் சிஆர்ஜின் எக்ஸ்லேயும் நடக்குது. இந்த ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனசிஸ் நடக்குது. Animals are classified into 3 groups, namely oviparous, viviparous and ovoviviparous. Depends on the site of development of embryo and whether they lay eggs or give birth to young ones. அப்போது எக் லே பண்ணுறாங்களா இல்லை யங் ஒன்ஸாகவே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறாங்களா? இன்னொன்று சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி அனிமல்ஸை 3 குரூப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணியிருக்காங்க. ஓவிபேரஸ், விவிபேரஸ் அண்ட் ஓவோவிவிபேரஸ். ஸோ ஓவிபேரஸ் அப்படிங்கிறது எக்லேருந்து யங் ஒன்ஸ் ப்ரொடியூஸ் ஆகும். ஸோ அதான் ஓவிபேரஸ். இப்போ விவிபேரஸ் அப்படின்றது யங் ஒன்ஸ் டேரெக்டாகவே அனிமல்ஸ் பாடியிலேருந்து, அந்த மதர் பாடியிலேருந்து வெளியில் வரும், குட்டி போடுற சொல்லுவோம்ல. ஸோ அதான் விவிபேரஸ். அது என்ன ஓவோவிவிபேரஸ். ஸோ ஓவோவிவிபேரஸ் அப்படின்றது ஆக்சுவலாக எக்ஸு தான் டெவலப் ஆகும். ஆனால் அந்த எக்ஸ் வந்து வெளியில் லே பண்ணாமல் மதர்ஸோட பாடிக்குள்ளேயே லே ஆகி அது வந்து டெவலப் ஆகும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக அந்த எக்குள்ளே எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் கேட்ச் அவுட் ஆகி அந்த மதர் பாடியிலேருந்து வெளியில் யங் ஒன்ஸ் வர்றப்போ யங் ஒன்ஸாகவே வந்துடும். ஸோ எக்கை வெளியில் கேட்ச் அவுட் பண்ணி வந்தால் அது ஓவிபேரஸ். அந்த எக்கு வந்து மதரோட பாடிக்குள்ளேயே கேட்ச் அவுட் ஆகி யங் ஒன்ஸாக வந்துச்சுன்னா அது ஓவோவிவிபேரஸ். இப்போ ஃபஸ்ட்டு ஓவிபேரஸ் அனிமல்ஸ்னால் பார்க்கலாம். இன் ஓவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் the young catch from eggs laid outside the mother's body. Example reptiles and birds. ரெப்டைல்ஸ்லையும் பேர்ட்ஸ்லையும் இந்த எக்ஸை சுற்றி பார்த்தோம்னா ஹார்டு கால்கேரியஸ் செல்ஸ் கவர் ஆகிருக்கும். இன் இன்வெர்டிபிரேட்ஸ், ஃபிஷஸ் அண்ட் ஆம்பிபியன்ஸ் எல்லாம் பார்த்தோம்னா தி எக்ஸ் நாட் கவர்டு பை ஹார்ட் கால்கேரியஸ் செல்ஸ் பட் கவர்டு பை எ மெம்ப்ரேன். ஒரு ஸ்கின் மாதிரி ஒரு அவுட்வர்த் வந்து அந்த எக்கை சுற்றி கவர் பண்ணியிருக்குமே தவிர அந்த ஓடு மாதிரி இந்த கால்கேரியஸ் செல்ஸ் வந்து ஆம்பிபியன்ஸில் ஃபிஷஸில் கவர் பண்ணியிருக்காது. இது ஓவிபேரஸ் அனிமல்ஸ். செகண்ட் குரூப் ஆஃப் அனிமல் பார்த்தோம்னா விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ். இன் விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் கிவ் ரைஸ் டு யங் ஒன்ஸ். டைரெக்டாக யங் ஒன்ஸாகவே பெர்த் ஆகிடும். அதான் விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ், குட்டி போடுறதுன்னு சொல்லுவோம்ல அது. ஸோ விவிபேரிட்டி இஸ் ஏ டைப் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் இன் விச் த யங் ஒன்ஸ் ஆர் பார்ன் அலைவ் ஆஃப்டர் பீயிங் nourished in the uterus through the placenta. ஸோ மதர்ஸில் பாடிக்குள்ளே தான், இந்த யூட்ரஸ்குள்ளே தான் ஃபெர்டிலைசேஷன் நடந்து யங் ஒன் வந்து டெவலப் ஆகிட்டே இருக்கும், அந்த கரு வளர்ந்துகிட்டே இருக்கும். அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆகிறத பார்த்தோம்னா பிளாசென்டா அப்படின்ற அந்த தொப்புள் கூட சொல்லுவோம். அந்த பிளாசென்டா மூலமாக நியூட்ரியன்ஸ் எல்லாமே மதர்ஸ் பாடிலேருந்து யங் ஒன்ஸுக்கு போயிட்டே இருக்கும். ஸோ கம்ப்ளீட்டாக ஒரு ஆர்கானிசம் அந்த எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆனதுக்கப்புறம் அந்த ப்ரெக்னன்சி பீரியட்னு சொல்லுவாங்க, அந்த ஜெஸ்டேஷன் பீரியட் அது கம்ப்ளீட் ஆனதுக்கப்புறம் ஒரு யங் ஒன்ஸாகவே மதர்ஸ் பாடியிலேருந்து வெளியில் பெர்த் ஆவாங்க. ஸோ இதைத்தான் விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம்னா நம்ம ஹியூமன் பீயிங்ஸ், மேமல்ஸ் எல்லாமே பார்த்தோம்னா விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் தான். தேர்டு மெத்தேடு பார்த்தோம்னா ஓவிபேரஸ் அனிமல்ஸ். இன் ஓவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் த எம்ப்ரியோ டெவலப்ஸ் இன்சைட் த எக் அண்ட் ரிமைன்ஸ் இன் த மதர்ஸ் பாடி. அப்போது எம்ப்ரியோ வந்து எக்குள்ளே தான் டெவலப் ஆகுது, ஆனால் எங்கே ரிமைன்ஸ் இன் த மதர்ஸ் பாடி அன்டில் they are ready to catch. ஸோ எப்போது அந்த கம்ப்ளீட் எம்ப்ரியோ டெவலப் ஆச்சோ அது வரைக்கும் மதர்ஸ் பாடிக்குள்ளேயே அந்த எக்கு வந்து இருக்கும். ஓகேம்மா, அது எப்போது ஃபுல்லாக டெவலப் ஆகிடுச்சோ உடனே அந்த எக்கு கேட்ச் அவுட் ஆகி பாடியை விட்டு வெளியில் யங் ஒன்ஸாக வரும்.
This method of reproduction is similar to viviparity, but the embryos have no placental connection. ஏன்னா விவிபேரஸை பொறுத்த வரைக்கும் எம்ப்ரியோவுக்கு தேவையான எல்லா நியூட்ரியன்ஸும் பிளாசண்டா மூலமாக தான் மதர்லேருந்து எம்ப்ரியோவுக்கு போச்சு. ஆனால் இந்த ஓவோ விவிபேரஸில் எந்த ஒரு பிளாசண்டல் கனெக்ஷனுமே எம்ப்ரியோவுக்கும் மதர்ஸ் பாடிக்கும் கிடையாது. ஏன்னா எக்கு ரிமைன்ஸ் இன் த மதர்ஸ் பாடி, மற்றபடி எந்த ஒரு கனெக்ஷன்ஸுமே இல்லாமல் இருக்குது. த நரிஷ்மெண்ட் ஃப்ரம் த எக் யோக், அந்த ஓவர் விவிபேரஸ் அனிமல்ஸ் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு தேவையான எல்லா நரிஷ்மெண்ட்ஸ் நியூட்ரியன்ஸும் எங்கேருந்து கிடைக்குது? அந்த எக் யோக்கில் இருந்து தான் கிடைக்கிது. ஸோ ஓவோ விவிபேரட்டி இஸ் சீன் இன் ஃபிஷஸ் லைக் ஷார்க். இதான் 3 டைப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ். அப்போது இந்த கிளாஸில் நம்ம செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷன்னா என்ன, இந்த செக்ஷுவல் ரீப்ரொடக்ஷனை 2 மெத்தட்ஸ் இருக்குதுன்னு பார்த்தோம். ஒன்று சின்கேமி, இன்னொன்று கான்ஜுகேஷன். சின்கேமியில் மோர் தென் 4 or 5 டைப்ஸ் சின்கேமி என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோம். அப்புறம் கான்ஜுகேஷன்னா என்ன, இந்த கான்ஜுகேஷன் எந்த அனிமல்ஸ், பாக்டீரியா, ப்ரோகாரியோட்ஸ் பார்த்தோம்ல என்னென்னு பார்த்தோம். அப்புறம் ஃபேஸஸ் ஆஃப் லைஃப் சைக்கிள். ஸோ லைஃப் சைக்கிளில் ஒரு 3 இம்பார்ட்டன்ட் ஃபேஸஸ் பார்த்தோம். ஜுவனைல் ஃபேஸ், ரீப்ரொடக்டிவ் ஃபேஸ் அண்டு செனசன் ஃபேஸ்ன்னு பார்த்தோம். அப்புறம் முக்கியமான டாபிக் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னா என்ன, இந்த பார்த்தனோஜெனிஸோட டைப்ஸ், நேச்சுரல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் பார்த்தனோஜெனிசிஸ் அப்படின்னு என்ன பார்த்தோம். லாஸ்ட்டாக பார்த்தோம்னா கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் அனிமல்ஸ் பேஸ்ட் ஆன் த சைட் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் எம்ப்ரியோ அண்ட் வெதர் they lay eggs or give birth to young ones. அதை வச்சு ஓவிபேரஸ், விவிபேரஸ், ஓவோ விவிபேரஸ், இந்த மாதிரி ஒரு 3 மெயின் குரூப்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் என்னென்னு பார்த்தோம். தேங்க்யூ.